afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, అండి. Okay, shall we start the class? Okay, now the time to learn what is the discharge of contract. What is the general meaning for discharge of contract? Good morning, sir. Good morning. Withdrawal. Withdrawal. Discharge. అంటే sometimes in English it might be a withdrawal, but in the Indian contract and discharge means any contract when it comes to finality, when it ceases to operate, when it ceases to operate. So that itself means no more do's and don'ts, no more obligations, no more contractual litigations, nothing. So if one particular contract comes to cease, that means inka no more A to do something to B and B to do in return for yes, no more of such conditions, no more of such obligations, no more of such duties. So when a contract ceases to operate, no more that contract is not anymore enforceable, then it is said to be a discharge of contract. అర్థమైందండి. So it means the rights and obligations created by the contract, the rights and obligations created by the contract comes to an end. So when these rights and obligations will come to an end? When a contract will be operationally ceases, it will cease its operation. Anyone. So already we have seen certain categories. One is the contract will cease to operate when it is fulfilled. When it is fulfilled. What is the meaning of fulfilling? A contract is fulfilled ante? Our contract in good practice, sir, that objective is done. Is done, yeah. That means by performing that contract, the contract is discharged. A agrees to sell his house to B for rupees 10 lakhs. Within a month, A agrees to sell his house to B for rupees
10 lakhs within 1 month. And B simultaneously agrees to purchase A's house for rupees 10 lakhs and that too within 1 month. So A's proposal is accepted, A's offer is accepted by B. Okay. Now this contract will be discharged. When it will be discharged by performance? As per the Indian contract, when B pays rupees 10 lakh to A within a month, and when B paid 10 lakh rupees to A, then what A has to do? But A has to sell his house to B. So he already sold. So now A's obligation is A has to register his house on the name of B. A has to register the house on the name of B. Now A performed his duties, B performed his duties, both met their do's and do nots, and now what happened in performing that contract, both A and B performed their obligations, they performed their duties. So by performing their duties, ఇంకా ఈ ఏ దీని మధ్య ఇంకేమైనా కాంట్రాక్ట్ ఉందా? లేదు సార్. So now that contract is discharged. ఇంకా there is no relationship between A and B. Once B paid 10 lakh rupees within a month to A, and when A registered his house in the name of B, and that contract is said to be discharged. ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? I just wanted to know. అర్థమైంది సార్. Okay, then let us continue. Section 37. Please, anyone take out your Barak and put it in front of you. Section 37 of Indian Contract Act. నిన్నటి వరకు సెక్షన్ 36 వరకు చూసేసాం. వాట్ ఈస్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్, when it is impossible, whether it becomes void or not, when it is valid, when it is voidable, అన్ని చూసేసాం. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ is over. Now discharge of the contract లో section 37 is the first section for today. Obligation of parties to contract. Okay, obligation of parties to the contract. Okay, Parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Act. Okay, very good. So first one, we will try to understand the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises. Ante dani ardham, each party is bound, each party is obligated, each party has having a responsibility to perform his duty or his obligation or his promise which he made under that particular contract. అర్థమైందా లేదా? ఈచ్ పార్టీ ఇక్కడ పార్టీస్ ఎవరు? A and B. Promiser and promisee. Each party, both the promiser and the promisee, is bound, legally bound. They are obligated. It is their duty to perform their obligations or their responsibilities, whatever they made it under that particular contract, unless they perform it, unless the performance is dispensed or performed or delivered or excused, whatever, under this provision of the Indian Contract Act or any other law for that matter. Now we will understand that section 37 ఏమని అంటుందంటే, it lays down these obligations to perform of this contract in order to be discharged. Section 37 అంటుంది పార్టీస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒప్పుకున్న ఒప్పందాలని
వారు ఒప్పుకున్న ఒప్పందాలని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి. వాళ్ళు ఒప్పుకున్న ఒప్పందాలని లేకపోతే ఏదైతే వారు పెట్టుకున్న నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో వారు దానిని ఉల్లంఘించకుండా ఎప్పుడైతే నిర్వర్తిస్తారో ఆ నిర్వర్తించినటువంటి తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే చట్టరీత్యా ఇక ఆ కాంట్రాక్ట్ అనేది విడుదల పొందుతుంది. ఇట్ విల్ బి డిశ్చార్జ్. ఇంకా కాంట్రాక్ట్ కి వాళ్ళకి సంబంధం ఉండదు. बोथ आई स्टडीड इंग्लिश एंड एज वेल एज तेलुगु. और कोई हिंदी में चाहिए तो बता दीजिए. डेफिनेटली నాకు వచ్చిరని దిస్ ఇస్ రామన్ ప్రసాద్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ hope you all understood. Yes, sir. Okay, very good. Now, so that is what now we are studying from the Bail Act. The Bail Act says that the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises. And now continue. Unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this Act or of any other law. Okay. Promises bind the representatives of the promisers in case of the death of such promiser before performance. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే the same promises will also bind the representatives of the promiser. They also bind the representatives of the promiser. అంటే the promiser, offerer, offeree, both are promisers అనుకుందాం. They both promise to each other whatever the respective promises. Now what we are supposed to understand here is, in case A promised something to B and B also promised in return to A, but A in a meanwhile transaction he passed away. He met with an accident or he died accidentally or by nature call or by something. He was no more. When he is no more, in the case of the death, the representatives of the A or B, if B passed away, B's representatives, they have the obligations to fulfill the contract. Ardhamavundandi, the promises bind the representatives of the promiser in case of the death of such promisers before performance, unless contrary intention appears from the contract. Unless the contrary intention untene tappa. Contrary intention ante ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ లో ఇంకా రిప్రజెంటేటివ్స్ నిర్వర్తించాల్సినటువంటి బాధ్యత లేదు. రిప్రజెంటేటివ్స్ చేయలేరు ఆ పని. ఓన్లీ చేస్తే ఆ పని ఏ చేయాలి, లేకపోతే చేస్తే ఆ పని బిఏ చెయ్యాలి. మా కాలక్రమేణా మార్గ మధ్యలో బి చనిపోయాడు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు బి రిప్రజెంటేటివ్ వాడు అనుకున్న ఒప్పందాన్ని నిర్వర్తించాలి. కానీ ఇప్పుడు బి నిర్వర్తించాల్సినటువంటి ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో బి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అయితే కొడుకులు, లేకపోతే ద రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే వాడు ఏజెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, వాడు కొలీగ్స్ అయినా అవ్వచ్చు. హూ ఎవర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద బి అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, ఎనీబడి క్యాన్ be is representative. Whatever, even wife can be a representative of the B in certain agreements, and then B has to fulfill. B's representatives have to fulfill whatever the B's responsibilities. B's representative, his wife or children or other colleagues or friends, they are supposed to fulfill. Pradhamainda. Unless contrary, అంటే దాని అర్థం ఆ కాంట్రాక్ట్ లో బి చెయ్యాలి ఆ పని, ఇల్లు వచ్చి కట్టాలి బి. బి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు లేరు అనుకుందాం, బి వైఫ్ వచ్చి ఇల్లు కట్టడం అవుతుందా అవదా? మేస్త్రి పని ఏదో అనుకుందాం, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ వర్క్, మెకానిక్ వర్క్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదైతే అందరూ చేసేస్తారు అనుకోవచ్చు మీరు. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ మాస్టర్ కంప్యూటర్ ని రిపేర్ చేయడం ఆడవాళ్ళు అవుతుంది. ఆడికి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు లేరు.
అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. ఆ డబ్బులేమో ఇప్పుడు బి ఇంట్లో ఉన్నాయి. బి వైఫ్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ బి, బట్ షీ ఈస్ నాట్ హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్. Then what will happen? So unless the contrary appears అనే మాటకు అర్థం అది. Now ask me the doubt, Pranvi. సార్ ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ అనే వాళ్ళని ముందే మెన్షన్ చేయాలా కాంట్రాక్ట్ లో? సో అండ్ సో రీజన్ అయితే దీస్ పీపుల్ విల్ బై మై రిప్రజెంటేటివ్స్ అని. Definitely. అందుకే we will say in every contract, I will perform if I am unable to perform either by myself or my heirs hereafter. My heirs hereafter will fulfill these obligations అని చెప్తాం. అంటే నేను కానీ చేయలేకపోయినా నా తర్వాత నా తర్వాత వారసులు అని ఒకవేళ సేల్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటే అది కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ బట్టి, అదొక ల్యాండ్ డీల్ అయితే అలా జరుగుతుంది, ప్రాపర్టీ డీల్ అయితే ఇలా జరుగుతుంది, మోటార్ వేల్ యాక్ట్ ప్రకారం అలా జరుగుతుంది. అదర్ దాన్ కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే అది జరగదు, కొన్ని సందర్భాల్లో అది కూడా చూసేద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్ us talk about the illustration 1. Illustration 1 ఏం చెప్తుంది? A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of 1,000 rupees. A dies before the day. అంటే ఏ దగ్గర కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. ఏ ఈజ్ అ సెల్లర్. ఓకే, maybe he is having some computers with him, okay, and he agreed to sell his computers to B. B paid money, but A, before delivering those goods, before delivering the computers to B, by night he passed away. ఇప్పుడు A is no more. Before delivering the goods, he died. అందుకే A promises to deliver computers to B on a certain day, payment of some 1 lakh. A died before that day. Now what will happen? A's representatives are bound to deliver the goods to B. And B is bound to pay 1,000 rupees to A's representative. That's it. అదనమాట. Now you got it. ఈ ఇలిస్ట్రేషన్ అర్థమైందండి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఏ బి ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏ కంప్యూటర్లు అమ్ముతానన్నాడు, బి డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు. ఏ కంప్యూటర్లు బికి పంపించే లోపు ఏ చచ్చిపోయాడు. కానీ బి ఆల్రెడీ కొంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నాడు. కన్సిడరేషన్ ఉంటేనే కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్ఫోర్సిబుల్. బి ఆల్రెడీ కొంత కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాడు. అండ్ నౌ ఏ ఈస్ బౌండ్ టు సెండ్ కంప్యూటర్స్ టు బి అండ్ బి ఈస్ బౌండ్ టు పే ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాట్ ఎవర్ హి హాస్ టు పే. కానీ ఏ చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? A's representative మీదకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెళ్తుంది. ఏజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కంప్యూటర్స్ ని బికి డెలివరీ ఇవ్వాలి. మరి బి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ ఏజ్ రిప్రజెంటేటివ్ కి ఏకి ఇస్తానన్న డబ్బులు బి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద వే కాంట్రాక్ట్ ఇస్ పర్ఫార్మ్. ఓకే, Yes sir. అదర్ దెన్ కాంట్రరీ అన్నాడు సెక్షన్ 37 లో. లాస్ట్ ఏమన్నాడు? ప్రామిసెస్ బైండ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆల్సో ఆఫ్ ద ప్రామిసెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద డెత్ or such a promises before the performance unless a contrary intention appears from the contract. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? unless the contrary intention అంటే అందుకే illustration B చూద్దాం. contrary intention అంటే ఏంటిది? illustration B. Illustration B. A promises to paint a picture for B for a certain day at a certain price. A dies before the day. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఏం జరగాలి? నో, అలా కాదు ప్రణవి. ఇప్పుడు ఏ ప్రామిసెస్ టు పెయింట్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ ఫర్ బి బై అ సర్టెన్ డే, ఓకే, బట్ విత్ అ సర్టెన్ ప్రైస్ బాగానే ఉంది. కానీ ఏ డైస్ బిఫోర్ ద డే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒరిజినల్ గా సెక్షన్ 37 మీకు అర్థమైనంత వరకు ఇప్పుడు వరకు అసలు ఏం చేయాలి? ఏజ్ రిప్రజెంటేటివ్ హ్యాస్ టు డూ ద వర్క్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏ మాత్రమే అలా పెయింట్ చేయగలడు కాబట్టి ఇది ఎవరు క్యారీ ఆన్ చేయలేరు. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్. So the contract cannot be enforced either by A's representatives or by B. So ఆ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్ గా, ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఆర్టిస్ట్, హీఈస్ ద పెయింటర్. సో నువ్వు వేయలేదు బొమ్మ, నేను వేసేస్తానని ఎవడు పడతాడు వేసేస్తే. ఒకసారి ఒక సినిమాలో చూసాను, ఆడు పోర్ట్రేట్ వేసుకొని వస్తాడు.
ఇదేంటి పోర్ట్రేట్ లో కోత ఉంటది అది. ఓకే, సో దిస్ వెరీ హూ ఇస్ దిస్ అంటే మీరే అని అంటుంది. సో అలాగా ఎవడు పెడతాడు ఆర్టిస్ట్ అయిపోయి ఎవడు పెడతాడు పోర్ట్రేట్స్ అవి వేయడం జరగదు. సో ఏ ఈజ్ అ పెయింటర్ and how this contract is what other than the contrary, unless a contrary intention అంటే ఏ ఆ పెయింట్ వేయాలనేది ఇంటెన్షన్. బట్ ఇప్పుడు ఏజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏం చేయాలి, ఒకవేళ డబ్బులు తీసుకొని ఉంటే డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలి, అంతేగాని పెయింట్ వేయకూడదు. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే, సో నౌ అకార్డింగ్ టు ఆన్సర్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దిస్ డెఫినిషన్. Anson defines that assignment means transfer of contractual obligations or contractual rights. Assignment means transfer of contractual rights. Assignment means transfer of contractual right or liabilities. Assignment means transfer of contractual rights or liabilities by a party to the contract, to some other person who is not a party. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి అంటే A gives an amount of rupees 1 lakh as loan to B. A gives an amount of rupees 1 lakh as a loan to B. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, ఇద్దరు పార్టీస్ ఎవరు, A and B అనా? yes sir. So who is the creditor, who is the debtor? A is the creditor and B is the debtor. So B is the debtor and B received the amount from A as a loan. So money lender evarante A. So he lent his money to B. Okay, A gives an amount of rupees 1 lakh as a loan to B. And now B sells his house worth rupees 1 lakh to C. B sells his house worth rupees 1 lakh to C. ఇప్పుడు బి ఏం చేశాడు, సికి తన ఇల్లు అమ్మేశాడు, ఇక్కడ లోన్ ఉంది కాబట్టి. B sells his house worth rupees 1 lakh to C and asks C to pay the amount to A to pay the amount to A. He asks C to pay the amount to A. Full stop. If A accepts what? Money from the C. If A accepts, it is a valid assignment. మనం ఎందుకు ఈ అసైన్మెంట్ కోసం చూస్తున్నాం? Why we are looking at the assignments now? Anyone? Because the job has been assigned to the representatives. Yeah, very good. The job has been assigned to the representatives. So we need to understand ఈ అసైన్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి. సో పార్టీస్ లో ఎవడో ఒకరు చచ్చిపోతే లేకపోతే ఇంకొకలాగైనా అసైన్మెంట్ ఇస్తే ఆ అసైన్మెంట్ ని ఎలాగా, ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది అసైన్మెంట్ రాసుకోండి, ద సైడ్ హెడింగ్.
effects of the assignment or the representative's obligation. Effects of the assignment oblique, effects of the assignment oblique, obligations of the representative. The first one, the assignment must have some consideration. The assignment must have some consideration. The assignment must have some consideration between the assigner and assignee. The assignment must have some consideration between the assigner and assignee. The second one, the notice of assignment. The notice of assignment should be given to the other side party. The notice of assignment should be given to the other side party. In some means, elagokalaga. And the third one, the title of the assignee shall be subject. The title of the assignee shall be subject to all equities which exist. The title of the assignee shall be subject to all equities which exist at the time between the contract. The title of the assignee shall be subject to all equities which exist at the time of between the contract. Okay, at the time of the contract. These are the three effects. Okay, so now because assignment అనేది ఇలా ఉంది కాబట్టి now please write illustration B చదవండి. Illustration B. Section 37 illustration B అండి. A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. A times before the day. The contract cannot be enforced either by A's representatives or by B. So the contract cannot be enforced either by A's representatives. So whoever is the A's representative, in all cases these assignees cannot fulfill the assignments. అన్ని సందర్భాలలో representatives cannot fulfill the whatever to whomever they are representing. So ఆ exception మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి all of you. Okay, now next side ID, obligation of parties to perform. Essentials of the section 37. Essentials of section 37. Please write down. Obligations of parties to perform. So what are these obligations of parties to perform? See, the buyer of the property retains some money so as to compel the seller to perform certain obligations. ఎప్పుడైనా కొనేవాడు ఆ హౌస్ కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ ని కానీ కొంటున్నప్పుడు కన్సిడరేషన్ గా మొత్తం ఇచ్చేస్తాడా ముందు కొంత ఇస్తాడా? అడ్వాన్స్ ఇస్తారు కొంచెం. ఎందుకు కొంత ఇస్తాడు అంటే ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ టు పర్ఫార్మ్ లో the buyer of the property generally retains some money so as to compel the seller to perform
సర్టెన్ ఆబ్లిగేషన్. ఓన్లీ ఇల్లు అమ్మితే సరిపోతుందా? ఇల్లు అమ్మినంత మాత్రాన ఆబ్లిగేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినట్టు కాదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. లైక్ ఎవిక్టింగ్ టెనెంట్స్, ఆ ఇంట్లో ఎవడైనా అద్దెలు కొన్నాడు అనుకో, అద్దెలు కొన్న ఏం చేయాలి? ఖాళీ చేయించాలి. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ అది వేకెంట్ ప్లేస్ అనుకోండి, హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద వేకెంట్ పొజిషన్ ఆర్ వేకెంట్ ల్యాండ్, అది ఒకవేళ వేకెంట్ ల్యాండ్ అయితే అక్కడ ఉన్న వాటన్నిటిని తొలగించి వేకెంట్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలి. ఆర్ ద రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ రివీల్డ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టు బి సేల్ విత్ ద కన్సెన్సస్ యాడ్ ఇదం, దానిని వాళ్ళు డెలివర్ చేయాలి. డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకూడదా? లింక్ డాక్యుమెంట్స్ ముందువి. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం, ఒక ల్యాండ్ ఒక లేకపోతే ఒక హౌస్ ఒకవేళ ఈ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ లో ఉంటే, ఇల్లు అమ్మేశాను అని రిజిస్టర్ చేయించడం, ఇల్లు కొనుక్కున్నానని డబ్బులు ఇచ్చడం, ఈ రెండు సరిపోతాయా అంటే కాదు. దానితో పాటు చాలా ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవన్నీ కూడా పార్టీస్ ఏం చేయాలంటే ఫుల్ఫిల్ చెయ్యాలి. ఆ పార్టీస్ ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు ఇదేమో ఇల్లు ఖాళీ చేయించాడు, ఇల్లు అన్ని తుడిచేశాడు, వాడికి ఇవ్వాల్సిన రీతిగా ఆయన ఇచ్చేసాడు, అయిపోయిందా? డిశ్చార్జ్ అయిపోద్దా కాంట్రాక్ట్? రిజిస్ట్రేషన్ అదే రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోయింది. కానీ బి ఏదైతే సమ్ అమౌంట్ హీ రీటైన్డ్, ఆ అమౌంట్ కూడా తిరిగి లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏం చేయాలి? ఇచ్చేయాలి. అయితే ఇక్కడ కోర్టు ఏమంటుందంటే, ద కోర్ట్ సెడ్ దట్ నాన్ రీపేమెంట్ ఆర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సేల్ కన్సిడరేషన్, వాట్ ఆఫ్ ద సేల్ కన్సిడరేషన్ ఉందో ఆ ఉంచేసుకున్న డబ్బుని తిరిగి ఇవ్వలేదు. ద కోర్ట్ సెడ్ దట్ నాన్ పేమెంట్ of the part of the sale consideration could not give a cut. It cannot give a cut at the very root of the contract. అంటే ఇంకాడు ఆ రిమైనింగ్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ ఏమైనట్టు? వాయిడో లేకపోతే ఇన్వాలిడో లేకపోతే వాయిడబుల్ అయిపోతుందా? కాదండి. సో అదే చెప్తుంది. సో ఇట్ కెనాట్ కట్ ద వెరీ రూట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ సిన్స్ ఇట్ వాస్ a concluded contract. అది ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్, ఎవడైతే కొనుక్కున్నాడో ఆడు తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వడమే తప్ప, ఆ మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వడమే తప్ప ఇంకా కాంట్రాక్ట్ ఇంకో రకంగా ఎండ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. ఏంటి సౌకర్యం అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కోర్ట్ సెడ్ ఇన్ ఎం కమలా కన్నన్ వర్సెస్ ఎం మణికందన్ అనేటువంటి కేసులో 2011 4 CTC 139 సైటేషన్ లో ద కోర్ట్ ఆర్డర్ ద స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, అంటే స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చదువుతాం. సో క్లియర్ గా కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, నువ్వు ఈ పని చెయ్యాలి అని డైరెక్ట్ చెప్తుంది కోర్టు. ఎందుకు? ఇంకా కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయడం గానీ, ఆ కాంట్రాక్ట్ నలిఫై చేయడం గానీ, వాయిడబుల్ చేయడం గానీ ఏం లేదు. ఆడికి మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వడం ఒకటి ఇంకా బాధ్యత. ద బయ్యర్ హ్యాస్ టు give the money which he retained. ఇంకా మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వడమే. దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే అండి, గాట్ ఇట్? అండ్ నెక్స్ట్, ఓకే నెక్స్ట్, సబ్మిషన్ ఆఫ్ టెండర్ ఈజ్ ప్రపోజల్. రాసుకోండి. ఓకే, ఇది క్లాజ్ అవసరం ఉందా లేదా అంటే మీకు అన్ని ఇప్పుడే అర్థం అవ్వలేదు. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం, ఆబ్లిగేషన్ టు పార్టీస్ టు పర్ఫార్మ్, ఇట్ ఈస్ ఆబ్లిగేషన్. నెక్స్ట్, ప్రామిసెస్ బైండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. నెక్స్ట్ సైడ్ అండి, ద ప్రామిసెస్ బైండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో ప్రామిసెస్ బైండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ కేసు కేమ్ ఇంటూ కటక్ హైకోర్టు. కటక్ హైకోర్టులో ఒక కేసు వచ్చింది. ఆ కేసులోని జడ్జి గారు ఫైనల్ గా ఏమన్నారంటే, దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద జడ్జ్, ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ లీగల్ అండ్ ఎన్ఫోర్సబుల్, then even if one of the parties to the contract dies, leaving no hair అంటే తల మీద జుట్టు లేకుండా వారసు. ఓకే, సో నాట్ ఓకే HEIR హెయిర్. ఓకే, చాలా మందికి హెయిర్ అంటే అలా హెయిర్ అనుకుంటారు ఏమోనని, అందుకు జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు. సో ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ లీగల్
if it is enforceable, and even if one of the parties to the contract dies leaving no heir, comma, the persons, comma, who acquired interest over the subject matter of the contract through that deceased party would be bound by the contract, and specific performance can be enforced against such persons. అంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి? ఏం చెప్పిందంటే ఆ కటక హైకోర్టు ఏమంటుందంటే, ఒకవేళ ఆ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా ఏదైతే ఆబ్లిగేషన్స్ అయ్యాయో చూద్దాం. ఏ బి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏ 10 లక్షలకి తన ఇల్లు అమ్ముతానన్నాడు, బి 10 లక్షలకి ఆ ఇల్లు కొనుక్కుంటానన్నాడు. ఆల్రెడీ బి 5 lakhs ఇచ్చాడు ఏకి, కానీ రిజిస్టర్ చేసే ముందే ఏ చచ్చిపోయాడు. ఏ చచ్చిపోతే ఏకి వారసులు లేరు, ఏకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు మరి కటక్ హైకోర్టు ఎలా తీర్పిస్తుంది చెప్పండి? కటక్ హైకోర్టు ఏమంటారు? చెప్పు ప్రాబ్లం. దాని వల్ల ఎవడు ప్రాఫిట్ పొందుతాడు అంటే, ఆ డబ్బులు ఎవరికైతే వెళ్తాడు, అంకులకి కానీ ఆడ ఆంటీకి కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ అక్కకి కానీ చెల్లికి కానీ, ఆడ తమ్ముడికి కానీ వాళ్ళ అన్నయ్యకి కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ పెదనాన్న కానీ చిన్నాన్న కానీ, లేకపోతే పెదనాన్న కొడుకు చిన్న కొడుకు కానీ, లేకపోతే తాతయ్య మొత్తాతల ఎవరికి వెళ్తుందో ఎందుకంటే ల్యాండ్ లాస్ మీరు చదివినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఎవరు వస్తారు అంటే, ఫారెస్ట్ రిలేటివ్ కూడా బతుకుంటే ఆడికి ఇస్తారు ఆ ప్రాపర్టీని. ఇంకా ఆడికి ఇటువైపు కానీ అటువైపు కానీ అసలు రిలేటివ్స్ లేరు. ఆడి ఏక్ నిరంజన్ భూమి మీద కాడు ఒక్కడే ఒంటరిగా ఉన్నాడు అని అనిపించినప్పుడు ద గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ ద ప్రాపర్టీ. అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. Got it. So good. So before government taking that property, government will definitely give a paper notice, or the government will ask the legal representatives ఎవరైతే దాని వైపు ఉన్నారో to publish a notice. వీడికి ఎవరైనా ఫారెన్ రిలేటివ్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ us అని. ఎక్కడా లేరు, ఎవ్వడు లేరు అనుకోండి, అప్పుడు గవర్నమెంట్ విల్ ఫర్నిష్ ది ఆబ్లిగేషన్. అయితే ఎక్కడో దూరంగా అమెరికాలో ఎవడో పెదనాన్న చిన్నాన్నకి కొడుకైనటువంటి అల్లుడే ఎవడో గొట్టంగాడు ఒకడు బతుకున్నాడట. ఇప్పుడు ఆడికి డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమైందండి? L1, L2, L3, L4, L5, L6 అని 3 మంది ఉంటారు. మీకు అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ యూ విల్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఆడికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కోర్టు ఏమంటుందంటే, ఎవడైతే బెనిఫిట్ పొందుతాడో వాడు ఆ రిమైనింగ్ రిచువల్స్ ని, ఆ రిమైనింగ్ డ్యూటీస్ ని, ఆబ్లిగేషన్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చెయ్యాలి. ఓకే అండి? ఓకే సార్. గాట్ ఇట్. బాల సౌజన్యం ఓకే అన్నది అంటే డెఫినెట్ గా షీ ఈస్ గోయింగ్ టు గైస్, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లోనే డెఫినెట్ గా ఒక 2-3 జడ్జిలు అయిపోతారు. కాబట్టి ముందే ఎవరితోటి తగువులు పెట్టుకోకుండా, ఎవరితోటి గొడవలు లేకుండా అందరూ ఒకరికొకరు సామరస్యంగా ఉండండి. అర్థమైందా? మీలో ఎవరు పెద్ద జడ్జిలు అయిపోతారో తెలీదు, మీలో ఎవరు పెద్ద క్రిమినల్ లాయర్స్ అవుతారో తెలీదు. యూ విల్ నెవర్ నో. సో కాబట్టి చిన్నదానికి, క్లాసెస్ కి, లేకపోతే లెక్చరర్స్ విషయంలో కానీ, ఎనీ పర్టికులర్ పిటి ఇష్యూస్ కి డోంట్ మేక్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ చూశాను కాబట్టి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్. So definitely some of you will become judges. So remember to have a good and decent relationship with everyone. Okay అండి? అర్థమైందండి? Yes, sir. గుడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ జడ్జిలు అయిపోతే మనం లాయర్లు అవుతాం, అడ్వకేట్స్ అవుతాం, మన పని చేయాలి కదా. ఓకే, నౌ సో ప్రామిసెస్ బైండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. నెక్స్ట్, the final one is clause for renewal. There is a clause for renewal అనుకోండి. What happens? Section 37 లో clause for renewal. ఒకవేళ if a contract contained a clause for renewal and the party having the right to do so under the contract invoke the renewal clause. నువ్వు రెన్యూల్ చేస్తానన్నావు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, రెన్యూవల్ క్లాజ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మన ఇంటికి ఒకటో టెనెంట్ గా వచ్చాడు, షాప్
తీసుకున్నాడు అనుకున్నాం. సరసాధారణంగా ఇంటికి అంత పెద్ద గొడవ అవ్వదు, కానీ మన దగ్గర ఒక షాప్ ఉంది. ఆ షాప్ ఏమో ఒకడేమో షోరూమ్ కూడా తీసుకున్నాడు. షాప్ కి నేను అవుట్లెట్ ఇచ్చాను, సో హీ టుక్ ఇట్. అయితే వాడు ఏం చేశాడంటే, నేను చాలా హంగామా చేయాలనుకున్నాను నా షాప్ కి, నేను బోల్డ్ ఇంటీరియర్స్ అది ఇది అంతా చేస్తాను, 1 year అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాం కానీ, బట్ కంపల్సరిగా విత్ 10% రెంట్ ఇంక్రీజ్ తో కానీ, 5% రెంట్ ఇంక్రీజ్ తో కానీ, లేకపోతే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెంట్ ఇంక్రీజ్ తోటి క్లాజ్ ఫర్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ రెంట్ అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాం అని అడిగాడు. ఏంటిది? క్లాజ్ ఫర్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ ద రెంట్ అగ్రిమెంట్. అంటే సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా మీరు నాకే అద్దెకిస్తారు ఎక్కువ రేట్, వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్. సో దట్ ఈస్ ద క్లాజ్ ఫర్ రెన్యూవల్. గాట్ ఇట్? ఎవరు అడిగారు? దాని అర్థం ఏంటంటే, ఓకే, నో దిస్ కాంట్రాక్ట్ contained a clause for renewal and the party having the right to do so under the contract, he or she invoked the renewal of the clause. ఆ రెన్యూవల్ చెయ్యాలి కదా, ఇదేమో ఖాళీ చేసామన్నాడు. ఖాళీ చేసామంటే రెన్యూవల్ చేసే క్లాజ్ ఉంది కదా అని ఆడు అడుగుతున్నాడు. ఆ అదర్ పార్టీ ఏమో లేదు ఖాళీ చేసామన్నాడు, ఇదేమో లేదు రెన్యూవల్ చేయాలంటాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇద్దరు కోర్టుకి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా కోర్టు ఏం చెప్తుందో చెప్పండి. క్లాజ్ ఫర్ రెన్యూవల్ ఉంది కాబట్టి ఆయనకి రెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి, అదే క్లాజ్ ఒక సపోజ్ రెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అనుకోండి సార్, రెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఆయన కంటిన్యూ చేయమని చెప్తారండి. వెరీ గుడ్. సో ఈ కేసు అలా గోల సుప్రీం కోర్టు వరకు వెళ్ళిపోయిందండి. అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ said that the best course for the party was to get the right of renewal declared and enforced by a court of law, or to get a declaration that an agreement stood and renewed as contemplated by the renewal clause in Hardesh Force Private Limited versus Heyday and Co. 2007-5 SCC 614 లో సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్ గా ఈ డిసిషన్ చెప్పింది. అంటే రెన్యూవల్ క్లాజెస్ ఉంటే చచ్చినట్టు ఆ రెన్యూవల్ క్లాజెస్ ని బట్టి పార్టీస్ అబ్లైజ్ అవ్వాలి. ఓకే అండి, రెన్యూవల్ క్లాజెస్ ని డినై చేయడం కానీ, లేకపోతే రెన్యూవల్ క్లాజెస్ ని పక్కన పెట్టడం కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ లోకే వస్తుంది. లేకపోతే నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్, వాట్ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఏంటవుతుంది చెప్పండి? అయ్యో లాయర్స్, ఫ్యూచర్ అడ్వకేట్స్, నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్, డిశ్చార్జ్ అయిపోయినట్టు కదా సార్, ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది కాంట్రాక్ట్ ఆబ్లిగేషన్. నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్, నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈస్ suable. Non-performance of the contract is legally, it is litigant. అది మీకు అర్థం అవ్వట్లేదేంటి? ఇప్పుడు ఒకడేమో ఒప్పుకున్నాడు తల్లి కాంట్రాక్ట్ రెన్యూవల్ చేస్తానని, ఆడేమో కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు రెన్యూవల్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ నాడు పర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు. అప్పుడు అది ఏమైంది? నాన్ పర్ఫార్మెన్స్. అది వాయిడబుల్ అవ్వదు, ఒక లీగల్. అందుకే కటక్ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది? ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ లీగల్ అండ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ and then even one of the parties is, ఒకవేళ అది లీగల్ ఎన్ఫోర్సబుల్ అయితే నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అవుతుంది అప్పుడు? ఎనీబడి, ఎనీ పార్టీ అఫెన్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్. నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ becomes an offense, and an offense under the Indian Contract Act, and sometimes that offense it is punishable. It is punishable, penalized. ఓకే, అర్థమైందండి అందరికీ? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. ఎవరికైనా ఎనీ డౌట్స్? సెక్షన్ 37 we have completed. క్లియర్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎవరికైనా ఏమైనా అర్థం అవ్వలేదా? ఇన్ సెక్షన్ 37 లో సార్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫారెస్ట్ రిలేటివ్ డజన్ మిస్ అయిపోరా బాబు, లైక్ అడిగావు రా బాబు. Sir, what if the father's relative doesn't like to take up those benefits of the contract? Then he is not bound to do any legal obligations. ఒకవేళ ఆడికి ఆ డబ్బులు అవసరం లేదు, ఆడికి ఆ ప్రాపర్టీ అవసరం లేదు,
ఆడుకున్న రైట్స్ ప్రివిలేజ్ అన్ని వదిలేసుకుందాం అని అనుకున్నాడు. ఆడు ఈ కాంట్రాక్ట్ యొక్క ఆబ్లిగేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్. దెన్ ద గవర్నమెంట్ ఆడు ఇంకా ఒకడే మిగిలేడు, ఇంకెవడో మిగలేదు. దెన్ ద గవర్నమెంట్ ఫుల్ఫిల్. ద కోర్ట్ విల్ అపాయింట్ an assessor or కొన్నిసార్లు ఏమో ప్రామిస్ క్యూరీని, కొన్నిసార్లు ఏమో ప్రభుత్వం, చాలా కోర్టు విల్ అపాయింట్ సో మెనీ పీపుల్. ఓకే, అండ్ హియర్ ద గార్డియన్స్ అపాయింట్ చేస్తుంది కోర్టు. అమ్మ నాన్న లేడు, ఎవడో చూడాలనుకోవట్లేదు పిల్లల్ని, అప్పుడు ఏమని చేస్తుంది పిల్లలకి చెప్పండి? అలాగా ఎవడికో ఆబ్లిగేషన్ అక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓకో అక్కడ ఉన్న కలెక్టర్కో ఎవరికో కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే అది ప్రభుత్వ ఆస్తిగా పరిగణించి దానిని తీసుకొని ఆ కాంట్రాక్ట్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే ఓకే సార్, వెరీ గుడ్. అది కోర్టుకి వెళ్తే అవతలోడికి తెలియదు అనుకుందాం, వీడికి బంధువులు లేరు, ఏమీ లేదు, నా డబ్బులు పోయే అని బాధపడుతున్నాడు. ఆడికి లీగల్ నాలెడ్జ్ లేదు, ఆడు కోర్టుకి వెళ్ళలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ ఎందుకు గవర్నమెంట్ వస్తుంది ప్రణవి? ఆడు కోర్టుకి వెళ్ళకపోతే గవర్నమెంట్ కి ఏం పని? గవర్నమెంట్ కి తెలియకపోతే రాకపోతే అది అవుతుంది కదా. And please try to understand, all of you, court will not do anything to the people who sleep over their right. The people who sleep over their right. ఏంటి షోగర్? వాలంటీర్ గా ఏం చేయరు సార్, ఎవరైనా అంతే, వాలంటీర్ గా ఏం చేయరు, వాలంటీర్ గా ఏమి ఇచ్చేది. సో హీ విల్ లూజ్ హిస్ రైట్. ఓకే అండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. యూ మే లీవ్. ఓకే, yesterday కేస్ లో పిక్స్ పెడతాను తల్లి, డెఫినెట్ గా పెడతా. ఓకే, డెఫినెట్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. యూ మే లీవ్. అంత చెప్పు మానస. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యు ఆల్ మే లీవ్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.